میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ آج تو میرا پہلا پیپر ہے۔ گھڑی اور کھڑکی دونوں کی طرف دیکھا اور گوشے شام کے 5 بج گئے۔ خدایا، میرا تو پہلا پیپر تھا۔ میں تو رات بھر پڑھتا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا آخر؟ یعنی میرا پیپر گیا، یعنی اب یونیورسٹی کا ڈین بھی مجھے فیل ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ میں اتنا وقت سوتا کیسے رہ گیا؟ کیا میں ساری رات پارٹی کرتا رہا، سارا دن سوتا رہا؟ نہیں، میں تو علی کامنز میں تھا۔ نہیں، شاید میں تو لائبریری میں تھا۔ اوہ گوش، میں کہاں تھا؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ میں کہاں تھا؟ میں نچلے فلور پر شاہویز کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ تھرتھرایا۔ شاہویز، میں کل رات کہاں تھا؟ بڑی جلدی بتا۔ اوف، شاہویز بھی سو رہا تھا۔ میری طرح اس کا امتحان بھی گیا، وہ بھی فیل۔ مجھے کیا پتا تم کل رات کہاں تھے؟ سونے دو مجھے۔ شاہویز اندر سے ہی چلایا، تمہارا بھی پیپر گیا؟ دے کر آئے ہو؟ میں اس کے کمرے کے بند دروازے کے پاس چلایا۔ پیپر؟ وہ تو صبح ہے، اب دفع ہو جاؤ۔ صبح تو گزر گئی، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ تم ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کیوں نہیں لگاتے؟ صبح کے 5 بجے ہیں، شام کے نہیں۔ اوہ اچھا، سچ میں؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیرل ہے، ایگزامز کے بے جا دباؤ کا شکار بیچارہ اسٹوڈنٹ۔ یعنی مانچسٹر یونیورسٹی میں اس دیو کا نزول ہو چکا تھا جسے ایگزامز کے نام سے یاد کیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ حافظہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اپنے فیشن اور ملبوسات کے لیے مشہور لنڈا۔ تم 4 یا 5 مہینے پہلے لائبریری آئی ہوگی۔ ہاں آئی تو تھی، ایک میگزین چاہیے تھا، پر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سارا سیمسٹر چھوڑ کر صرف امتحانات کے دنوں میں لائبریری آنے والے مجھ سے یہی کہتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ دوسرے سیمسٹر کے امتحانات میں آ کر بھی تم یہی کہو گی؟ میں تھک جاتا ہوں بار بار اس سوال کا جواب دے کر، اس لیے ابھی اسے بتا رہا ہوں۔ میں لائبریرین ہوں اور میں لائبریری میں دیکھا اور پایا جاتا ہوں۔ آنکھ، کان، زبان، دماغ، خاص کر بالوں میں سے طوطے کیسے اڑتے ہیں کبھی دیکھا نہیں؟ مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس امتحانات کے دنوں میں ملیں۔ آئی لو یونی میوزیم۔ سارا آمدین میوزیم، یونی میں میوزیم ہے؟ سارا امتحانات کے دن دل و دماغ پر ایسے سوالات کا غلبہ رہتا ہے جن کا کم سے کم امتحانات سے تعلق ہوتا ہے۔ اوہ، شیکسپیئر کو کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لکھنے کی؟ ایک آدھ ڈرامہ کافی نہیں تھا؟ جوناتھن 40% بمشکل لینے والوں میں سے۔ کون شیکسپیئر؟ ڈینیل مانچسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے جاننے والوں اور 40% کے خواب دیکھنے والوں میں سے۔ میرے چچا جوناتھن غصے میں، تمہارے چچا ڈرامے لکھتے ہیں؟ کس تھیٹر میں لگتے ہیں ان کے ڈرامے؟ 2 ٹکٹیں مل جائیں گی۔ ایک اور، تم ڈبہ کیوں کھا رہی ہو؟ اوک ہاؤس ہال میٹ، میں تو پیزا کھا رہا ہوں۔ بے حد لائک فائک، لمبا سا پتلا سا اسٹوڈنٹ کیس، تم پیزا ڈبے سمیت کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں، میں تو صرف پیزا کھا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، اوہ میرے پیٹ میں یہ ڈبہ کہاں سے آ گیا؟ گول گول چشمہ ملفوف آنکھیں باہر کو، تمہارے منہ میں بھی ڈبے کا کچھ حصہ ہے۔ اور خدا کے لیے کریس، اس کھڑکی کو بند کر لو۔ تم اوک ہاؤس کے وہ واحد اسٹوڈنٹ ہو کہ جو اتنی ٹھنڈ میں کھڑکی کھول کر پڑھ رہے ہو۔ کھڑکی؟ اوہ تو یہ کھڑکی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا میرے سارے کپڑے کہاں گئے، اور میرے جوتے بھی۔ مزید یونیورسٹی میں نئے آنے والے یعنی فریشرز، جب میں اسکول میں تھا تو 70% مارکس لیا کرتا تھا۔ اس پر بھی مجھے دکھ سے کئی راتیں نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ دوسرے فریشر کے سامنے زمانہ اسکول کی تاریخ بتاتے ہوئے امتحانات کے دنوں میں 4 مہینے پرانا فریشر، مجھے لگتا ہے 40% بھی برے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں، صرف مصروفیت کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا۔ یہ جیکسن تھا جو مجھے رات بھر باہر رکھتا تھا۔ امتحانات کے بعد جیکسن سے دوستی بس ختم، پکی ختم، بلکہ ابھی سے کیوں نہیں۔ وعدہ پاؤل، وعدہ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے، تم آ رہے ہو یا میں جاؤں؟ دروازے میں نمودار ہوتا جیکسن، بس 5 منٹ، بس ابھی آیا۔ لیکن پہلے سے ہی بتا رہا ہوں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم باہر نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرو مجھ سے۔
पक्का वादा करो। हाँ चलो अब चलो, अपना वादा मत तोड़ना। लाइब्रेरी कंप्यूटर पर 4 घंटे से पढ़ाई में गलत है टॉम। मैंने यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल तक कर दिया है। नहीं, किसने कहा 4 घंटे से? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए लॉगिन हुआ था, सोचा शायद मम्मा ऑनलाइन हो। हाँ, पहले उनका फेसबुक अकाउंट नहीं था, मेरे ही कहने पर उन्होंने कल ही बनाया है। तुम ऐसे ही हंसते रहे तो मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा। कहा ना मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, सिर्फ रिसर्च। इम्तिहानात के दिनों में लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए, हाय जीना कैसी हो? माइकल केमिस्ट्री स्टूडेंट। मैं मारिया हूँ, बायो स्टूडेंट। जीना मारिया ना? हार ना मानते हुए सर खुजाते हुए, मारिया एडम। दोनों होंठों को बिगाड़ते हुए, हाँ हाँ वही जो मैक्लॉरन में आती है। मेरी तीसरी नजर में से शायद कोई मैक्लॉरन खरीद कर उससे हाथ लगा सके। मैं ऐसी जुर्रत फिलहाल नहीं कर सकी। मेरी हैसियत फ्री बस से आने वाली है और तुम। मैं सिर खुजाते हुए, हाँ तुम मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं पढ़ने लाइब्रेरी जा रहा हूँ सारा। मेरा मतलब तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? सर खुजाने की बारी अब मारिया ने अपने हाथ में ले ली है। मैं अच्छा बाय, मैं लेट हो रहा हूँ सुजैन, चला जाता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? जाते हुए, तुम्हें तो लाइब्रेरी जाना था ना? मारिया पीछे से चलाती है, तुम यूनिवर्सिटी से बाहर किस तुम जा रही हो? तो तालीमी दौर में कम से कम 10 बार हम ये जरूर सोचते हुए पाए जाते हैं कि इम्तिहानात में फेल होना इतना आसान और पास होना इतना मुश्किल क्यों है। 80% पर्चे उसी एक लेक्चर, बाप, सवाल पर क्यों मुश्तमिल होते हैं जो हम मिस कर चुके होते हैं। फेल होने की बड़ी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि इम्तिहानात है। आपका क्या ख्याल है? नाइट बिफोर एग्जाम इज लाइक अ नाइट बिफोर क्रिसमस। यू कांट स्लीप एंड जेट होप फॉर मिरेकल। स्टूडेंट्स अपने तालीमी दौर में मौजूदात पर बहुत यकीन रखते हैं, उनके रूनुमा होने की दुआएं भी करते हैं। दूसरा और तीसरा बाब पढ़ने के बाद वो ये दुआ करते करते सो जाते हैं कि चौथे, पांचवें और छठे बाब में से कोई सवाल ना आए और सारा पर्चा दूसरे और तीसरे बाब पर मबनी हो। चलो फर्ज किया अगर छठे बाब से कुछ आ ही गया तो 80% दूसरे और तीसरे बाब से जो आएगा वो पास करवा देगा। चलो 50% ही सही, चलो 40 ही सही, अच्छा चलो 30 ही सही। बस यही सब मौजूदाती दुआएं, मौजूदाती तवक्कात। इम्तिहानात के दौरान सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स खुश फहम होते हैं। इम्तिहानात के बाद सबसे ज्यादा दुनिया भर में दुआएं स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे ज्यादा खून इम्तिहान नामी बला चूसती है और कूदती फांदती हकीकी मौत रिजल्ट के दिन सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जी हाँ, सच है ये। इम्तिहान गाह के आखिरी 5 मिनट में हर स्टूडेंट माफूकुल फितरत ताकत का मालिक बन जाता है। वो सारी किताब लिख डालना चाहता है लेकिन वक्त ही नहीं होता। और एक बड़ी दर्दनाक हकीकत ये है कि सब कुछ याद भी आखिरी मिनटों में ही आता है। उसके इम्तिहानात एक लंबी आह। मैंने सारा सेमेस्टर ठीक से क्यों न पढ़ा? एक सवाल, मुहासबा और पछतावा जो इम्तिहानात के खत्म होते ही अपनी मौत आप मचाता है। वैसे उसे मर ही जाना चाहिए हमेशा के लिए। ऐਵੇਂ ही ज़हन में कलबला कर एहसास ज़या जगाता है। मुझे थोड़ी सी देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं पिछले 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ। आखिर नींद पर मेरा भी हक है। एक यूनिक स्टूडेंट की ख्वाहिश जिस पर फौरी अमल किया जाता है। तो सब स्टूडेंट्स उस सवाल का जवाब जानने से कासिर हैं कि इम्तिहानात में इतनी नींद कहाँ से आ जाती है, भूख इतनी क्यों लगने लगती है, टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पहले से ज्यादा दिलचस्प क्यों लगने लगते हैं, किताबों की पहचान मुश्किल क्यों हो जाती है। वैसे इम्तिहानात से पहले पोस्ट एग्जाम्स पार्टीज प्लान कर ली गई थी, जैसे क्रिसमस आने से पहले क्रिसमस के बाद दी और ली जाने वाली पार्टीज प्लान की गई थी। कौन कौन आएगा, पार्टी कहाँ होगी, क्या क्या हंगामा बर्पा करना होगा। इम्तिहानात के खत्म होने की खुशी में नहीं बल्कि इम्तिहानात से जान छूट जाने की खुशी में
آس پاس کے سبھی بارز، کلبز، ریسٹورنٹس اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہو اور بیچارے اسٹوڈنٹس کچھ پارٹی شارٹی مزے شزے کریں۔ بیچارے اسٹوڈنٹس تو یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تمبے سے جم، ناک سکیڑتی کیٹ۔ ہاں شاید کئی دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں دھو سکا، کپڑے بھی، دانت برش کرنے کا تو بالکل وقت نہیں ملا۔ ایگزامس ہے نا۔ پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا تاریخی جملہ، جی ہاں تاریخی ہی، کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ میں مارشل ہی ہوں، پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ اوہ شٹ اپ، اس حالت میں گھر نہ چلے جانا۔ اپنی ڈی این اے رپورٹ بھی دکھائی نہ دی تو گھر والے گھر میں گھسنے نہیں دیں گی۔ اور کچھ ایسے، آخر تم تیز کیوں نہیں چل رہے؟ ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم، پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میرے سر پر تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ میرے ذہن پر یار پڑھائی کا بہت بوجھ ہے۔ میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں بھی پڑھ ڈالی۔ تمہیں یاد ہے نا، 100% میں سے مارکس لینے ہیں، 1000% میں سے نہیں۔ ہاں پھر بھی میں نے سوچا شاید یہ صرف کچھ ہلکیاں ہیں امتحانات کے دنوں کی، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کم و بیش ایک ہی حالت سے گزرتا ہے، ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ایک خاص تعداد پڑھنے سے متعلق دیواروں پر نوٹس چپکاتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے کمرے کی دیواریں ان نوٹس سے بھری ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے 40% مارکس آتے ہیں۔ یونیکورن تقریباً ہر اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے۔ ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں۔ آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، اور رات کو ننھی منی سے نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں۔ تو وہ وقت آ چکا ہے جو نیندیں تو بلا شبہ بھگائے گا ہی، ساتھ نانیاں، دادیاں اور پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزام سیزن زندگی سے کبھی جائے گا ہی نہیں، زندگی کبھی معمول پر آئے گی ہی نہیں۔ رات کو اپنی مرضی سے سونے والی، صبح آرام سے اٹھنے والی، گپے ہانکنے والی، ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی۔ اوف، کبھی اتنے فارغ رہے ہیں ہم۔ پرنٹ ورک میں بڑی بڑی میزوں پر سنوکر کھیلنے والے، اوک ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد رات بھر بیٹھے رہنے والے، اتنے فارغ۔ کیا یہ سب ہوتا رہا ہے سچ؟ پروفیسر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے، جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو۔ لائبریری اسٹاف جن بھوت بن جاتے کہ اصل امتحان تو اسٹوڈنٹس ان کا لینے والے ہیں، جو نہیں بھی موجود ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا۔ لائبریری اور لرننگ کامنز رات دن کھلے تھے اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان موجود نہ ہوں، کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، بس پڑھتی رہتی ہے۔ اگر ساری مانچسٹر یونیورسٹی کو ایک دلہن مان لیا جائے تو المعروف علی لرننگ کامنز اس دلہن کے ماتھے کا جومر قرار پائے۔ چاروں طرف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی کسی ارب پتی کے ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دمکتی، گھر کے ماحول سے کہیں بڑھ کر آرام دہ اور پرسکون نرم گرم علی کامنز۔ اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے اپنی تعلیم کے مطابق کامن روم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہال میں پڑھا بھی جا سکتا ہے جہاں کئی دوسرے اسٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ گروپ میں بھی الگ سے گروپ رومز میں بھی، وہ 2-4 کے گروپ میں بھی، یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ، LCD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ہی کیفے ہے۔ اسٹوڈنٹس لرننگ کامنز میں آ جائیں تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ آلیان ہاتھ میں 2 عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑ رکھی تھی۔ اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی۔
तुम बिजनेस के स्टूडेंट हो और मैं इंग्लिश लिटरेचर की। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जी, एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सब्जेक्ट में एक स्कूल का बच्चा भी तुम्हारी मदद कर सकता है। आलियान जैसे स्टूडेंट्स का मजा अलबत्ता अरूज पर होता है। तो वो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? यहाँ आकर मास्टर्स क्यों नहीं कर लेते? अमराह का मजा भी मात नहीं खाता। आलियान ने कहके को बुलंद होने से रोका। क्या जवाब दिया था अमराह ने? इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? अमराह ने होंठ सुकेरे। उसे आलियान के कहका बुरा लगा था ना। सीधा और साफ मतलब है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मिजाज बिगड़ने लगा था। अमराह को नींद की जरूरत थी। तुम्हें बता रहा हूँ। आलियान भरपूर नींद लेकर आया था, जमकर बैठ गया। तुम तंज कर रही हो? हकीकत को तुम्हारी जबान में तंज कहा जाता है। उसने जरा आगे होकर अपने सामने रखी किताब को अपने हाथ में लेना चाहा तो अमराह ने फौरन किताब को झपट लिया। उफ, इतनी बदतमीजी! उसने ऐसे तंज किया जैसे उसने बुरा मान लिया है। फिर भी वो मजीद फैल कर सोफे पर बैठ गया। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हंसी दबाने के लिए उसने होंठ का कोना दांतों में लिया। किसने कहा था मेरे लिए कॉफी लाने को? स्टूडेंट्स के पीछे भाग भाग कर ट्रीट लेने वाली ये कह रही थी। ठीक है, आखिरकार हर इंसान बदल ही जाता है। अमराह को ये बात बुरी लगी थी कि उसने उसकी मजमून को लेकर ऐसा कहा। दुनिया में हर इंसान न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग या अब्दुल सलाम नहीं बन सकता। जहानत का मयार मुश्किल मजमून पढ़ना ही नहीं। अगर हर लड़की मदाम क्यूरी जैसी नहीं बनती तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुनज़ेहन है या सीफर है। वो ला पढ़कर मार्गरेट थैचर आयरन लेडी बन सकती है। एमए उर्दू करके बानो कुत्सिया बन सकती है। मामूली समझे जाने वाले मज़ामीन को पढ़कर भी वो क्या नहीं कर सकती। मुझे इल्हाम हुआ था। वो उसके दबे दबे गुस्सैले अंदाज को जैसे चुपके चुपके देखने लगा। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। दोनों कदे आदम शीशे की खिड़की के पास बैठे थे। बर्फबारी हो रही है अमराह, देखो। उसका मकसद सिर्फ उसका गुस्सा कम करना था, लेकिन अगली बात करके उसने गलती की। तुम तो शायद पहली बार देख रही होगी। उसने खिड़की से बाहर आसमान से उतरते सफेद जुगनों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अमराह का गुस्सा यकदम बढ़ गया। क्यों? मैं क्यों पहली बार देख रही होंगी? क्योंकि लाहौर में बर्फबारी नहीं होती ना। उसने सच बोला। गलत किया। हर जगह सच का खैर मकदम नहीं किया जाता। क्यों नहीं होती? हमारे पाकिस्तान में सब है, सब। उसने ऐसे शाने लहराए जैसे कहती हो यू अंग्रेज और शट अप। बर्फबारी भी। वो थोड़ी को जाने लगा, फिर उसने हाथ थोड़ी तले ही टिका लिया। क्रिसमस नाइट पर लॉर्ड मेयर अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हुए अपने कहके का गला दबाते हुए। यूनिवर्सिटी की याददाश्तें.com। हाँ बिल्कुल, शान से इतरा कर कहा। सुंदरी अमराह मस्जिद से सच का गला दबाते हुए लॉर्ड मेयर को कमअकल समझते हुए देसी अंदाज में लंबी लंबी छोड़ते हुए एक झूठ सो कहानियां.com। लाहौर में बर्फबारी होती है अमराह? अच्छा, कब कब? लॉर्ड मेयर मासूम सा बच्चा बनते हुए। जब जब यहाँ होती है। अमराह के अंदाज की नजर उतारी जानी चाहिए थी। अच्छा, और क्या क्या होता है लाहौर में? लॉर्ड मेयर ने रिमोट फेंक दिया है। उन्हें सिर्फ यही फिल्म देखनी है, बस। सब जो यहाँ भी नहीं है, सब है वहाँ। जी हाँ, फूल पौधे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अजायब घर, बड़े बड़े बाजार, शॉपिंग सेंटर, होटल, सुपर जनरल स्टोर्स, ट्रेन, मोटरवे, बड़ी बड़ी सड़कें, सब है हमारे पास। तुमने क्या समझ रखा है हमें? हाँ। वो इतनी दिलचस्पी और महवियत से उसे देख रहा था जैसे छोटे बड़े सब टॉम एंड जेरी देखते हैं उसके मुदल्लल अंदाज। तुमने क्या समझ रखा है हमें? वो चौंका, क्योंकि उसका ये अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अदालत में जज का होता है। बताओ जोसेफ, तुमने कत्ल क्यों किया? क्यों किया? जवाब दो। ठहरो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रिक चेयर तुम्हारा मुकद्दर है। हाँ, तुम्हारा मुकद्दर। लाहौर में सब नहीं है अमराह,
सब कुछ तो मैनचेस्टर में है। मुस्कुराहटों में सबसे प्यारी मुस्कुराहट सजाकर आलियान ने कहा, हाँ तुम तो यही कहोगे। सुंदरी अमराह ने बुरों में सबसे बुरी तरह मुंह बनाकर कहा, मैं ही तो ये कहूँगा। लाहौर खाली हो चुका है, उसके पास सब नहीं है। तुम तो यहाँ बैठी हो, उसके पास सब कैसे हो सकता है? उसका सब तो अब मैनचेस्टर में आ चुका है। खिड़की के बाहर गिरते बर्फ के गालों ने इतनी प्यारी बात पर तालियां बजाई। वो सफेद से नीले पीले हरे हो गई और अमराह खामोश हो गई और किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। वैसे ये देखो, उसने मोबाइल अमराह के आगे किया जहां लाहौर के मौसम की 60 साल तारीख मौजूद थी। लाहौर में बर्फबारी नहीं होती कहकर उसने कहका बुलंद किया। इस बार उसने आवाज धीमी रखने की कोशिश नहीं की थी। इधर उधर बैठे स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ देखा कि इतने दबाव में भी कौन ऐसे दिल से हंस रहा है। आलियान और कौन होती है, वो अपनी बात पर कायम रही। सुंदरी अमराह, लाहौर की पतंगे और कपड़ों की ना खत्म होने वाली डोरें, लाहौर की तारीख के बाब रंगीले लोगों से किताब। आलियान ने किस कदर हैरत से उसे देखा और ये सब। उसने मोबाइल पर नजर आने वाले कॉलम की तरफ इशारा किया जो लाहौर के मौसम के बारे में था। ये गलत है, किसी इंसान ने झूठ लिखा है। इस बार अमराह ने शाने और गर्दन एक साथ उचकाए और इतनी यकीन और संजीदगी से कहा कि आलियान का जी चाहा कि कह दे कि हाँ, सारी दुनिया झूठी है, गलत है, सिर्फ तुम सच्ची हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन है। लेडी महर की तरह ठोड़ी तले हाथ रखकर वो अपनी मुमकिन मुस्कुराहट दबाए उसे देखता रहा। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी रही। सुंदरी अमराह ऐसे ही झूठ बोलती जाए और लॉर्ड मेयर ऐसे ही सुनते जाएं। वहाँ कुछ ऐसा ही माहौल था। अर्ली लर्निंग कॉमन हॉल में खिड़की के पास बर्फबारी को पस मंजर में रखते, अगर मैं लाहौर जाकर रहूं और बर्फबारी ना हो तो तुम मुझे कहोगी कि इस साल ही नहीं हुई। अगर मैं अगले साल तक के लिए लाहौर में रुक जाऊं तो तुम कहोगी कि मौसम में खतरनाक हद तक तब्दीली आ चुकी है। और अगर मैं आस पास के लोगों से तस्दीक के लिए पूछना शुरू कर दूं तो तुम कहोगी कि सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। आंख की कमान के किनारे को शरारत से रगड़ कर उसने कहा, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पास ही है? वो हंसा, तुम दो शहरों के सरसरी जायजे में भी हासिल हो अमराह। मैंने ये कब कहा कि हमारे पास सब कुछ है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुम पहली बार बर्फबारी देख रही हो, बस तुम बुरा मान गई। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, बस अमराह बाज आने वाली नहीं थी। ठीक है, पर कहाँ? फिल्मों में, टीवी पर, मैगजीन्स में, उसने रवानी से कहा। आलिया ने सर को उठाया, अर्ली लर्निंग की छत को देखा और इतनी जोर से कहकर लगाया कि हॉल में मौजूद जरा ज्यादा फासले पर मौजूद स्टूडेंट्स भी सर घुमा कर उसे देखने लगे और करीब की नशिस्तों पर जरा देर को उंगने वाले स्टूडेंट्स डर कर झुरझुरी भर कर चौंक कर आसपास देखने लगे कि क्या हुआ, आखिर क्या हो गया भाई। आलियान, डर कर उठ जाने वाली मेगन ने उसे घूरा। आलियान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, सख्ती से अपने मुंह को भींच लिया, जबकि अमराह खामोशी से किताब पढ़ने लगी कि वो चला जाए, लेकिन अपनी हंसी काबू में करने के बाद वो उसकी ये किताब लेकर बैठ गया और उसे सरसरी सा देखने लगा। वो किताब का एक एक सफ़ा उलटता और उसकी तरफ देखता, फिर इसे जल्दी से सफ़ा उलट देता और उसे देख लेता। वो गैर इरादी तौर पर उसके मिजाज को बिगाड़ चुका था। तुम्हारी आंखें, उसने बात ऐसे शुरू करनी चाहिए। मेरी आंखें क्या? अमराह को यकीन था अब वो उसकी आंखों को निशाना बनाएगा। सियाह, गहरी, मुझे बुरी आंखें पसंद नहीं, उसने जल्दी से उसे टोक दिया। मैंने तुमसे अपनी आंखों के बारे में तो नहीं पूछा। तुम मेरी आंखों को बुरा कहते, मैंने पहले ही कह दिया। क्या हिकमत अमली अपनाई थी अमराह ने? वाह, मैंने तुम्हें बुरा कब कहा? कह सकते थे, इम्कानात थे। काफी ज़हीन थी अमराह, वैसे बादाम खाती रही थी ना। जब कहा ही नहीं तो कह देते तो
میں تو بس اتنا ہی کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں۔ جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں، بہت روتی رہی ہیں۔ نوٹس لکھتے امراح کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کسی اس بات کا ایسے ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا۔ کیا اس کی نحوست کا بھی، کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کتنی غیر اہم رہی ہے، گھر کا، خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی، اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں، اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وہ امراح جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب اعتماد سے علی لرننگ کامن میں بیٹھی پڑ رہی ہے، دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے دیکھ نہ لیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ اپنی ہم عمروں کو باتیں کرتے، کہکے لگاتے، اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، ان کے پاس جانے کی ہمت نہ کرتی۔ کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا علیان نے۔ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں کبھی نہیں روئی، کہا نا۔ جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ تم بھی انسان ہو نا، تو تم روتے ہو۔ ہاں رویا ہوں، بہت رویا ہوں۔ خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا، وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا۔ کیوں؟ امراح کو جیسے یقین نہیں آیا کہ وہ روتا رہا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا رہ گیا، ایسے انسان کی طرح جو ہنستے ہنستے ایک دم سے رونے لگے۔ دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا۔ میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنے ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور سخت بھی۔ جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا، اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کے روتا رہا۔ یہ میرے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امراح سن سی ہو گئی اور اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ وہ اس سے معذرت کرتی یا کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کس کیفے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امراح نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اپنے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کافی خود غرض ہوتی جا رہی تھی۔ لیڈی مہر اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس محبت کا ذکر کرتی تھی جو ان سب کے درمیان تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ کون، کیا، کیوں اور کیسے ہے، ان کا ماضی کیا ہے اور ان پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ وہ کہا کرتی ان کے بچوں کا ماضی کتنا بھی بھیانک رہا ہو، ان کا حال پرعزم ہے اور مستقبل شاندار۔ وہ ان کے بچے تھے اور وہ ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لاتی تھی۔ کبھی مورگن، شارلٹ، ڈینس یا کوئی اور ان کے پاس پریشان صورت لیے آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کو لیے جانے کون کون سی باتیں کرتی رہتی۔ امراح سمجھ سکتی تھی کہ اکثر ہم کتنے بھی مضبوط اور بہادر بننے کی کوشش کریں، ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے حواس کھونے لگتے ہیں۔ علیان کے بارے میں اگر امراح نے کچھ جاننا چاہا تھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریٹ سے مثالی محبت کرتا ہے۔ بس اس سے آگے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت سمجھدار تھی۔ امراح اپنے رونے کو لے کر بیٹھی تھی اور سمجھتی تھی اس سے زیادہ دکھ کسی کو ملے ہی نہیں، اس سے زیادہ زیادتی زندگی نے کسی کے ساتھ کی ہی نہیں۔ قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پر توڑ ڈالے ہیں، کسی خوشی کا حقدار اسے ٹھہرایا ہی نہیں گیا۔ ایک امراح ہی کیا، ہم سب یہی سوچتے اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے۔